أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم والسمم كل شيء عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه وكل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سامعین کرام، معزز حاضرین، یہ مبارک مہینہ ماہ شعبان کا ہے جو اپنے اختتام کے بہت ہی قریب ہے، اور اب جو مہینہ آنے والا ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، مومنین کے استغفار کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ ہر آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو اور بڑا خاص مہمان ہو، اس خاص مہمان کا کس طرح ہم استقبال کریں گے؟ اپنے گھر کو سجائیں گے، اپنے گھر کو سنواریں گے، ہر چیز کو اس کے مقام کے اوپر رکھیں گے، گھر کی صاف صفائی کریں گے، کیونکہ ہمارے گھر میں خاص مہمان آ رہا ہے۔ بہت دنوں کے بعد بیٹا آ رہا ہو، یا بہت دنوں کے بعد باپ گھر میں آ رہا ہو، یا بھائی گھر میں آ رہا ہو، ایک زمانے بعد، ایک عرصے بعد آ رہا ہو، تو اپنے گھر کو اس طرح سجائیں گے، سنواریں گے، ہر چیز گھر میں مہیا کریں گے، ایسا لگے کہ گھر خوبصورت لگنا چاہیے۔ بھائی آ رہا ہے، کئی سالوں کے بعد میں آ رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مقام کے اوپر پہلے الگ انتظار میں ہیں، بھائی الگ انتظار میں ہیں، والدین الگ انتظار میں ہیں، بیٹے ہیں تو الگ انتظار میں ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے انتظار میں لگا ہوا ہے۔ وقت آ جائے گا، وہ وقت بھی آیا کہ سب کوئی ایئرپورٹ لینے کے لیے پہنچ گئے، بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ اب نکلے تب نکلے۔ بہت سے لوگ نکلتے جا رہے ہیں لیکن ابھی کو نہیں نکل رہا ہے۔ کتنی شدت ہے انتظار میں، ہر کوئی آنکھیں لگائے ہوئے اسی دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، اس بھائی سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، سب کو اس سے محبت ہے، اس لیے اس کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ سب کوئی انتظار کر رہے ہیں، اسی طرف نگاہیں جمائے کھڑے ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان آنے والا ہے۔ اگر اس اللہ کے مہینے سے محبت ہے، روزوں سے محبت ہے، تو ہمیں ویسے ہی انتظار کرنا پڑے گا کہ رمضان آ رہا ہے، کس شان سے آئے گا۔ اپنے گھر کو صاف صفائی کرنا ہے، مسجدوں کی صاف صفائی کرنا ہے، مصلوں کی صاف صفائی کرنا ہے، سے جگہیں صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں، یہ تسبیح جو رکھی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ ہمیں افطار کا انتظام کرنا ہے، مومنین روزہ رکھ کے آئیں گے، ہمیں ان کا استقبال کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں پورا انتظام سنبھالنا ہے، پورا نظام دیکھنا ہے۔ کہ اگر محبت ہوگی تو انسان شدت سے اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اگر اسے محبت ہے تو وہ اسی طریقے سے انتظار کرے گا، مسجد کی صاف صفائی کرے گا۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ مسجدیں صاف ہوتی ہیں لیکن ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ یقین جانیے کہ اگر محبت ہوتی تو آپ کھڑے نہ رہتے، آپ اس میں لگ جاتے
کہ پتہ نہیں اللہ ہمارا کون سا عمل قبول کر لے۔ اب ہمیں رمضان کا انتظار ہے، رمضان کا استقبال کرنا ہے، تو کس طریقے سے استقبال کریں گے ہم؟ ہمیں روزہ رکھ کے استقبال کرنا ہے، ہمیں رمضان کا روزہ رکھ کے ہی رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ 27 28 29 آپ روزے رکھیے، آپ رمضان مبارک کا آپ استقبال کیجیے۔ استقبال ماہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، آپ انہیں رکھیے اور اللہ کے مہینے کا استقبال کیجیے۔ سامعین کرام، پروردگار عالم اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کے اخلاص کو آزماتا ہے، تو کس طریقے سے آزمائے گا وہ؟ تمہارے روزوں کے ذریعے سے تمہارے اخلاص کو آزماتا ہے، تمہارے خلوص کو آزماتا ہے وہ، کہ تمہارے اندر کتنا خلوص ہے، تمہارے اندر کتنا اخلاص ہے۔ پروردگار عالم ہمیں آزما رہا ہے۔ میں نہیں کہتا مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ دیکھیے آزمانا تو اسے ہے، اس نے آدم سے لے کے خاتم تک سب کو آزمایا ہے۔ جب اس نے نبیوں کو آزمایا ہے تو اپنے مومن بندوں کا بھی بڑا مختصر سا امتحان رکھا ہے، روزوں کے ذریعے سے آزما رہا ہے، روزوں کے ذریعے سے امتحان لے رہا ہے کہ کون انسان روزے رکھتا ہے اور انسان روزے نہیں رکھتا۔ دیکھیے روزے رکھنا اور پھر اس کے بعد روزے کے بعد مومنین کی خدمت کرنا، افطار کرانا، کتنا خلوص ہے آپ کے روزے میں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھا اور صبح سے لے کے شام تک کے ہم سو رہے ہیں، پھر مغرب سے کچھ گھنٹے پہلے اٹھے اور ہم نے نماز پڑھ لی اور پھر افطار کرنے کے لیے ہم بیٹھ گئے۔ سونا ثواب ہے، لیکن فکر روزی میں جانا اور زیادہ ثواب ہے۔ روزے رکھ کے اگر فکر روزی میں آپ نکلتے ہیں تو اور زیادہ ثواب ہے۔ تو روزے کی اہمیت کو سمجھیے آپ۔ یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک مہینہ دیا ہے تو آپ آرام سے سوئیے، نہیں بلکہ آپ اپنی روزی پہ جائیے۔ جب آپ روزی کمائیں گے تو آپ کے روزے میں خلوص پیدا ہوگا۔ جہاں جہاں آپ جائیں گے پانی پیتے ہوئے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی پیاس یاد آئے گی، اور بھی پیاسوں کی پیاس یاد آئے گی، تو آپ پانی کا انتظام کریں گے۔ بھوکے ہوں گے تو آپ کو بھوک کا احساس ہوگا، تو غریب اور مساکین کی بھوک بھی یاد ہوگی کہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، ہم نے ان کے لیے انتظام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اپنے بچوں کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ سامعین کرام، جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو کسی کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، جب انسان پیاسا ہوتا ہے تو کسی کی پیاس کا احساس ہوتا ہے، جب اس کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو کسی کی جیب کا احساس ہوتا ہے۔ احساس کیجئے، سوچئے، اور اس کے بعد میں پھر غرباء اور مساکین کی طرف دیکھیے کہ آپ کے گھر میں اگر افطاری ہے تو دیکھیے یہ بھی سوچئے ذرا کہ ہمارے کسی بھائی کے گھر پہ افطاری ہے یا نہیں ہے، اس کے بچوں کے روزے کا انتظام ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے بھی اگر آپ کے پاس میں ہے تو آپ اس کا انتظام کیجئے، اس کے گھر تک پہنچائیے، آپ اس کا بھی خیال رکھیے۔ اگر آپ نے اس کا خیال رکھا ہے تو پروردگار عالم آپ کا خیال رکھے۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ کسی کا قرضہ رکھتا نہیں ہے۔ ایک اگر اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ 10 دینے کے لیے تیار ہے۔ خرچ تو کرو، خرچ کرو، دو اس کی راہ میں۔ اگر تم دو گے تو یقین جانو کہ اللہ اس سے پہلے آپ کو عطا کر دینے والا ہے۔ جس دن آپ نے نیت کی ہے دینے کی، اس سے 10 دن پہلے ہی اللہ آپ کو عطا کر دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ فلاں دن فلاں نیت کر کے یہ اسے عطا کرے گا، اس سے پہلے ہی اللہ تمہیں دے دیتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے، وہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ خدا کے جو رحمان ہے، وہ خدا کے جو رحیم ہے، وہ خدا جو کریم ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ خدا جو غفار ہے، وہ خدا جو جبار ہے، وہ خدا جو تواب ہے، ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہماری خطاؤں سے چشم پوشی کرنے والا ہے۔ وہ خدا کو پہچانو کہ جس نے 1,24,000 انبیاء کو خلق کیا ہماری ہدایت کے لیے، تاکہ ہم ان سے ہدایت حاصل کریں، اور جب ان کا سلسلہ ختم ہو گیا
तो अल्लाह ने आइम्मा का सिलसिला रखा कि देखो हमने उन्हें उठा लिया है, अब वो तुम्हारे दरमियान में नहीं रहेंगे, लेकिन हमने तुम्हारे दरमियान में आइम्मा का सिलसिला रखा, मैंने इमामों का सिलसिला रखा, अब तुम इनसे हिदायत हासिल करो। और देखो एक के बाद अगर एक दुनिया से चला भी जाएगा तो मैं एक के बाद एक को भेजता रहूँगा। तुम कभी ये नहीं कह सकते मुझे कोई हिदायत देने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। आज भी जब अली दुनिया से गए तो हसन को इमामत मिली, इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमामत करते रहे। जब वो दुनिया से चले गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में इमामत थी, वो इमामत करते रहे। जब वो दुनिया से गए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हाथों में इमामत थी, वो इमामत करते रहे, लोग उनसे फैज़याब होते रहे। यहाँ तक कि जब 11वां भी दुनिया से गया वहाँ तक के लोग हिदायत हासिल करते रहे। और फिर जब 12वें का नंबर आया तो वहाँ तक के भी लोग हिदायत हासिल करते रहे। जब ग़ैबत कुबरा में चले गए तब भी उन्होंने इंतज़ाम किया कि देखो मैं तो पर्दे में रहूंगा लेकिन मेरे नायब जरूर रहेंगे, जैसा वो हुक्म देते जाए वैसे तुम अमल करते जाना, उनकी पैरवी करना गोया मेरी पैरवी करना है, उनके हुक्म पे चलना गोया मेरे हुक्म के ऊपर चलना है। इमाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया है कि उलमा की पैरवी कीजिए, कि जिनकी तकलीफ कर रहे हैं उनके फतवों के ऊपर अमल कीजिए। देखिए अल्लाह ने हिदायत का सिलसिला बंद नहीं किया है, हिदायत आज भी जारी है, आज भी जारी है और ये जारी रहेगी जब तक इंसानियत बाकी रहेगी। अल्लाह की तरफ से हिदायत बाकी रहेगी, हिदायत होती रहेगी, हर कदम पर हिदायत होती रहेगी। कहीं पर भी आप परेशान हैं, कहीं के ऊपर आपका कुछ नहीं हो रहा है, अगर आप परेशान हैं तवस्सुल कीजिए अपने इमाम की तरफ, अपने इमाम को आवाज़ दीजिए, अपने इमाम को पुकारिए, वक्त के इमाम को। आपकी उसी जगह के ऊपर नुसरत होगी, वो जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह से पुकारिए, उस मकाम से पुकारिए, उसी जगह के ऊपर आपकी नुसरत होगी। किसी न किसी तरीके से इमाम आपकी नुसरत करने के लिए ज़रूर आएंगे। वक्त का इमाम है, वक्त का शहंशाह है, आप पुकारिए तो सही, उसे आवाज़ को दीजिए। लेकिन हम भूल जाते हैं उसे आवाज़ देना, हम भूल जाते हैं उसे आवाज़ देना, हम पुकारते नहीं हैं, हम उसे आवाज़ देते नहीं हैं कि हम उसे आवाज़ दें, हम उसे पुकारें। जब हम उसे पुकारेंगे, जब हम उसे आवाज़ देंगे तो यकीन जानिए वो इमाम हमारी आवाज़ को सुनता भी है और हमारी मदद भी करता है। लेकिन हम हैं कि हम उसे पुकारते नहीं हैं, हम उसे आवाज़ नहीं देते हैं। सामीन किराम, अगर हमारे पास में कुछ नहीं है, हम परेशान हाल हैं, तो हमें किसी के दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद में आइए, 2 रकअत नमाज पढ़िए, अगर आपके पास में वक्त है अपने इमाम को आवाज़ दीजिए, अपने इमाम को पुकारिए, अपने इमाम से तवस्सुल कीजिए, अपने इमाम से कहिए कि मौला मैं इस वक्त परेशान हूँ, क्या आपको ये गवारा होगा कि मैं किसी और के दरवाजे पे जाऊँ? जब आप कतर होते हुए क्या मैं किसी और के दरवाजे पे जाऊँ? यकीन जानिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इमाम आपकी खुद मदद करेंगे, इमाम मदद करेंगे। ईमान रखिए, यकीन कामिल रखिए कि इमाम अलैहिस्सलाम आपकी मदद करेंगे। लेकिन हम इतने जल्दबाज हैं कि हमें उतना सब्र भी नहीं है कि हम 2 रकअत नमाज पढ़ के अपने इमाम से तवस्सुल करें, बल्कि फ़ौरन फ़ोन लगा के या दरवाजे किसी के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, भाई क्या इतने पैसे हो सकते हैं? भाई वो ज़रूरत नहीं है, अपने इमाम से मांगो, अपने इमाम से तवस्सुल करो, इमाम तुम्हारा मदद करेगा, तुम्हारी मदद के लिए है। अगर कोई मसले में उलझे हुए हो तो भी अपने इमाम से तवस्सुल करो, किसी आलिम दीन से पूछो, यकीन जानिए कि आपकी मदद होगी। ये वो महीना है कि जिस महीने में इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। इस महीने में अल्लाह ने किसी की शहादत नहीं रखी कि आप इस महीने में कोई भी गम मनाएं, नहीं, इस महीने में किसी की कोई शहादत नहीं है, बल्कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। पहली शाबान से लेकर आखिर तक कोई गम नहीं है, सब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इतनी खुशियाँ अल्लाह ने रखी। इसी महीने में अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत रखी, इसी महीने में अल्लाह ने शहज़ादी ज़ैनब की विलादत रखी, इसी महीने में अल्लाह ने गाज़ी अब्बास की विलादत रखी, इसी महीने में अल्लाह ने
जनाब अली अकबर की विलादत रखी, इसी महीने में अल्लाह ने जनाब अली असगर की विलादत रखी, इसी महीने में अल्लाह ने जनाब कासिम की विलादत रखी, इसी महीने में अल्लाह ने आखिरी हुज्जत की भी विलादत रखी। उसे समझना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने इमाम से कैसे तवस्सुल करें, कैसे पुकारें? अपने इमाम को इमाम समझ के आप आवाज़ दीजिए। अगर आप इमाम समझ के आवाज़ नहीं देते तो दोस्त समझ के आवाज़ दीजिए। अगर दोस्त समझ के आवाज़ नहीं देते तो भाई समझ के आवाज़ दीजिए। अगर भाई समझ के आवाज़ नहीं देते तो बाप समझ के आवाज़ दीजिए। ऐसे मिलिए, ऐसे आवाज़ दीजिए जैसे अपने बाप, जैसे बेटा अपने बाप से बात करता है, जैसे बेटा अपने बाप से मांगता है, वैसे अपने इमाम से मांगिए। देखिए आपका इमाम आपकी सुनता है या नहीं सुनता, आज आपको आपकी मदद करता है या नहीं करता। इस तरीके से मांगिए अपने इमाम से, अपने इमाम से इस तरह तवस्सुल कीजिए। आपका इमाम आपकी मदद करने वाला है। सामईन किराम, ये महीना बड़ी तेजी के साथ जा रहा है और जाते जाते ऐसा न हो कि हमारी कुछ दुआएं रह जाएं, हमारे कुछ माह शाबान के कुछ अमाल रह जाएं। जितना हो सके उतने अमाल अंजाम दीजिए। उम्र कम होती जा रही है, हमारा सफ़र आखिरत बहुत कम होता जा रहा है, बहुत दिन करीब होते जा रहे हैं। ऐसा न हो कि कोई अमल छूट जाए। जैसे इंसान कहीं सफ़र पे जा रहा हो, एक एक चीज़ याद करता है। अगर उसे उसका 29 तारीख का टिकट है, एक हफ्ता पहले वो तैयारी करता है कि फला तारीख को तो हमें चले ही जाना है। एक एक चीज़ लाला के रखता जाता है। अगर ज़्यादा दिन के लिए जा रहा है तो एक एक चीज़ याद कर करके वो रखता जाता है। आखिर दिन जब रह जाता है तो हर चीज़ एक नज़र देखता है कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है मेरे ले जाने के लिए। ऐसा ना हो कि मुझे वहाँ जाने के बाद परेशानी हो। सामईन किराम, जितने जितने दिन गुजरते जा रहे हैं, हमें ये तो नहीं पता है कि हमें किस दिन जाना है। ये नहीं पता है कि किस दिन जाना है, लेकिन जाना है। ये पक्का यकीन है कि जाना है। किस दिन जाना है ये पता नहीं है, अभी टिकट नहीं हुआ है। अब किस दिन टिकट हो जाएगा ये पता नहीं है। टिकट होना जरूरी है, जाना कंफर्म है कि हमें जाना है, लेकिन किस दिन जाएंगे हमें ये नहीं मालूम है। लेकिन जब जाना है तो हमें अपने हर चीज़ का हमें इंतज़ाम रखना है। अब जो जाना होगा तो हमें वापस नहीं आना है, हमेशा हमेशा वहीं रहना है। तो ऐसा करो कि हर सामान अपने साथ में लेके जाओ, हर चीज़ अपने साथ में लेके जाओ। ऐसा ना हो कि वहाँ तुम्हारे लिए कोई चीज़ की कमी महसूस होने पाए। तवज्जो फरमाइएगा। तो तुम अपने साथ में जो लेके जाओगे तो तुम्हारे साथ वो जो होंगे तो वो क्या चीज़ होगी, वो आमाल होंगे। तो आमाल में क्या है, तवज्जो फरमाइएगा। आमाल में है क्या? कहा पड़ोसियों की मोहब्बत होगी, यतीमों की दुआएं होंगी, बेवाओं की दुआएं होंगी, वालिदैन का राजी होना होगा, अपने बच्चों की खुशी होगी, पड़ोसियों के हुकूक होंगे, मोमिनीन के हुकूक होंगे, अल्लाह के बंदों के हुकूक हैं, आइम्मा के हुकूक हैं, नबियों के हुकूक हैं, अल्लाह के हुकूक हैं। ये सारे हुकूक अब हम देखें कि इनमें कोई चीज़ छूटी तो नहीं है मेरी। बच्चों की अगर तरबियत का मसला है तो उन बच्चों की तरबियत में मैंने कोई कमी तो नहीं रखी। पड़ोसियों के हक की बात है, मैंने पड़ोसियों को कहीं कोई दिल तो नहीं दुखाया। अगर मेरा कोई यतीम था, मैंने उस यतीम के साथ में कुछ किया या नहीं किया। अगर मेरी कोई भाई या बहन है, मैंने उसके साथ में कुछ सुलूक किया या नहीं किया। हमें देखना पड़ेगा कि इनमें हमारा कुछ छूट तो नहीं रहा है। वक्त बहुत कम है, किस दिन जाना पड़ जाएगा हमें कोई पता नहीं है। जाना जरूर है,
बस ये यकीन है कि जाना ज़रूर है। तो जब जाना है तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इन सारे अमालों में से कोई अमल आपका छूटा तो नहीं है, मैंने किसी को धोखा तो नहीं दिया है, मैंने किसी का माल तो नहीं लिया है, किसी का ऐसा तो नहीं माल मेरे पास आ गया हो। तो जितनी जल्दी हो सके हम जाएं और उससे माफ़ी मांग लें, या हो सके तो हम उसे वापस कर दें। अगर हमारे पास इसके साथ वापस करने की नहीं है तो हम उससे माफ़ करवा लें। ऐसा ना हो कि वापस यहाँ से जाने के बाद फिर हमें पता चले कि उसका माल मेरे पास में रह गया था, उसका ये अमल मेरे साथ में रह गया था। वो अज़ाब जब हमारे ऊपर पड़ने लगेगा तो हमें एहसास होगा कि ये अमल हमने अगर कर लिया होता तो आज ये चीज़ के हम महरूम न होते, आज ये हमें परेशानी न होती, ये राह चलते हुए, ये बरज़ख का सफ़र करते हुए ये हमें तकलीफ़ें न होती। तो सामीने कराम, अपने आप को आमादा कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए कि अल्लाह का महीना आने वाला है और हमें उसकी बारगाह में हाजिर होना है, हमें उसकी बारगाह में खुलूस के साथ में हाजिर होना है, इखलास के साथ में हाजिर होना है। ऐसा न हो कि हम उसकी बारगाह से महरूम हो जाएं, ऐसा न हो कि हमने नमाज शाबान तक तो पढ़ी हैं, उसकी घर में रोज़ आते रहे, ऐसा न हो कि माह रमज़ान में हम महरूम हो जाएं। अल्लाह सबको हयात तुलानी अता करे, अपने इमाम के ज़हूर तक के सबको ज़िंदा रखे, और अगर चले गए तो परवरदिगार आलम इमाम के ज़हूर में उन्हें दोबारा ज़िंदगी अता फरमाए। तो सामीने कराम, अपने आप को आमादा रखिए, अल्लाह का महीना आने वाला है, बड़ा बाबरकत महीना है, जो हम साल भर नहीं खाते, जो साल भर जो चीज़ हम नहीं देखते, अल्लाह के महीने में जो चीज़ें हमें मुयस्सर होती हैं, ये किसके मेहमान हैं यार? अल्लाह के मेहमान हैं यार। देखिए कितना बड़ा मर्तबा है मेहमान होना, और वो भी किसका मेहमान होना? अल्लाह का मेहमान होना। ये मामूली सआदत की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। अगर आपको कोई नगर सेवक अपने घर में मेहमान कर ले तो बड़ी शान से आपकी शर्ट वर्ट पहन के और मिल कर के आप उसके घर पे जाएंगे कि आज मैं फलां के घर पे मेहमान हुआ हूँ, आज मेरा अफ्तार वहाँ के ऊपर है। लेकिन जरा इंसाफ से सोचिए, वो कायनात का मालिक, वो कायनात का मालिक जो आपको अपने घर में एक दिन के लिए नहीं पूरे महीने के लिए मेहमान कर रहा है, मेहमान नवाजी कर रहा है, वो खुद मेजबान बना हुआ है और आपको उसने मेहमान रखा है। तो आपको कितना फख्र महसूस होना चाहिए कि आज हम उसके घर पे जा रहे हैं मेहमान बन के, वो खुद मेजबान है और हम मेहमान बन के जा रहे हैं। तरह तरह के फल आपके सामने रखे जाते हैं, वो खालिक मेहमान है। जरा फख्र कीजिए, अपने आप को पहचानिए आप कि आप किसके मेहमान होने जा रहे हैं। उस रब कायनात के मेहमान होने जा रहे हैं जो शिकम मादर में बेग़िज़ा फराहम करने वाला है। उस खालिक के मेहमान होने जा रहे हैं। जब आप बोल नहीं सकते थे, जब आप कुछ कह नहीं सकते थे, सिर्फ आपका रोना ही रोना था, तो उस वक्त भी आपको ग़िज़ा फराहम करने वाला वही है। एक वसीला बनाने वाला वही है जिसने आपके लिए एक माँ का वसीला बनाया, जिसने आपके लिए एक बाप का वसीला बनाया, और इतने मोहब्बत और शफ़क़त के साथ में उन्होंने आपको दूध पिलाया, उन्होंने आपको ग़िज़ा फराहम की कि इतनी मोहब्बत आप सोच भी नहीं सकते थे, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मैंने ये सारे वसीले फराहम किए हैं ताकि तुम्हारी अच्छी परवरिश हो सके। उस खुदा को पहचानो, उसके मेहमान होने वाले हो, जिसने ये कायनात तुम्हारे लिए सजाई है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है, उसके मेहमान होने वाले हो। तो उसके जब हम मेहमान होने वाले हैं तो हमें अपने आप को भी वैसे ही तैयार करना है। आपको अपने कैसे तैयार करना है? सामने कराम, ये जिस्म के अच्छे लिबास से तैयार नहीं करना है, तवज्जो फरमाइएगा, ये जिस्म के अच्छे लिबास से तैयार नहीं करना है, तो फिर तैयार किससे करना है? अपने नफ्स के जरिए से उसे तैयार करना है। अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाओ, ये जिस्म के ग़िज़ा तो आपको फराहम हो जाएगी। अपने नफ्स को पाक करो, अपने नफ्स को ऐसा पाक बना लो, ऐसा पाकीज़ा बना लो, ऐसा पाकीज़ा बना लो कि तुम्हारे आते हुए अगर तुम्हारा दुश्मन ना भी तुम्हारी ताज़ीम करना चाहे तो भी वो खड़ा हो जाए। जब तुम्हारा नफ्स पाक हो जाएगा
तुम्हारा दुश्मन अगर दुश्मनी पे तुला हुआ है कि इसके आने पे हम खड़े नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम्हारा नफ्स पाक है, यकीन जानिए बेसाख्ता आपके आते ही तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाएगा। जब तुम्हारा नफ्स पाक हो जाए तब। जिस्म के पाक होने से मसला नहीं, नफ्स का पाक होना जरूरी है। अपने नफ्स को पाक कीजिए, ये नफ्स की ग़िज़ा है। रोज़ा नफ्स की ग़िज़ा है, भूख नफ्स की ग़िज़ा है, ये माह रमज़ान में प्यास ये नफ्स की ग़िज़ा है। सुबह से लेके शाम तक के भूखे और प्यासे रहना ये हमारे नफ्स की ग़िज़ा है। अपने नफ्स को पाक कीजिए। जब हमारा नफ्स पाक हो जाएगा तो यकीन जानिए हम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि आप कैसे हो जाएंगे कि जैसे एक नौमौलूद बच्चा अपने वालिदैन की आगोश में होता है। इतने पाक हो जाएंगे आप, एक मासूम सिफत हो जाएंगे आप। नफ्स को पाक कीजिए। हम ग़िज़ा खाते हैं हलाल, रिज़्क़ हलाल खाइए। जब आप रिज़्क़ हलाल खाएंगे, अच्छा सोचेंगे आप खुलूस होगा आपकी नमाजों में, खुलूस होगा आपके रोज़ों में, तब आप कहीं जाके ये नफ्स हमारा पाक होता है। और जब नफ्स पाक हो जाता है तो यकीन जानिए इंसान मेराज की मंजिलों में होता है। जब नफ्स पाक होता है तो इंसान मेराज की मंजिलों में होता है। यही नमाजें उसे मेराज तक के लेके जाती हैं, यही रोजे उसको वहां तक के पहुंचाते हैं। यही इंसान का एक एक अमल जो है अल्लाह को इतना पसंद आने लगता है। क्यों? इसलिए कि इंसान जिस्म से भी पाक है और नफ्स से भी पाक है। सामीन कराम, अपने नफ्स की पाकीज़गी के लिए अल्लाह के महीने का एहतराम कीजिए। गुरबा और मसाकीन का जितना हो सके इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल कीजिए। ऐसा ना हो कि हमारा कोई भाई भूखा रह जाए, ऐसा ना हो कि कोई बगैर अफ्तारी के रह जाए। सामीन किराम, दूसरी बात मुझे कहना ये है कि अपने बच्चों को और हमें खुद को भी ज़्यादा से ज़्यादा इल्म से आरास्ता कीजिए। जितना इल्म होगा, जितनी सलाहियत होगी, उतने ही आपके अंदर खुलूस पाया जाएगा, उतने ही अमल आपके अच्छे होंगे, उतने ही आप खुदा को पहचानेंगे, उतने ही आप आइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचानेंगे। कोशिश कीजिए अच्छे कॉलेजों में पढ़ाइए, कोशिश कीजिए अच्छे स्कूलों में पढ़ाइए, कोशिश कीजिए अपने बच्चों को मदरसों में भेजिए, इल्म से आरास्ता कीजिए। इल्म ही ज़ेवर है, इल्म ही दौलत है। इल्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए गैरों के वहाँ न जाने कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज हैं। मुंबई से लेकर आप आगे तक जितना भी चले जाइए, शायद मुमरा में कोई एक स्कूल है, शिव का कोई स्कूल नहीं है इस लाइन में। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, और ये बात मैं जहाँ जहाँ पर भी जाता हूँ, कहीं मजलिस पढ़ने या महफिल पढ़ने, तो मैं ज़रूर कहता हूँ मोमिनीन से, शायद किसी की समझ में आ जाए कि अपना स्कूल बनाइए, अपना कॉलेज बनाइए। जब आप ये बनाएंगे तो आपकी बच्चियों को भी हिजाब नहीं होना पड़ेगा। कोशिश कीजिए, अल्लाह ने दौलत कम नहीं दी है शियों को। पूरी दुनिया में अगर आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा दौलतमंद शिया हैं, अगर वो सही तरीके से सर्फ करने लगे तो इनसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। ना इनसे ज़्यादा दौलत में कोई अमीर है और ना इनसे ज़्यादा ईमान में कोई अमीर है। जिसके पास अमीरुल मोमिनीन जैसा अमीर हो वो कभी गरीब हो सकता है? किसी चीज़ में भी गरीब नहीं है। कोशिश कीजिए स्कूल चालू कीजिए, कोशिश कीजिए कॉलेज बनाइए,
اپنے بچیوں کو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے. آپ کی بچیاں بے حجاب نہیں رہیں گی. پوری دنیا میں آج پروپیگنڈا ہو رہا ہے, حجاب کے اوپر دلیلیں مانگی جا رہی ہیں, اس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. کیا کوئی مومن پسند کرے گا کہ ذلیل و رسوا ہو؟ ذلیل ہونا پڑے گا تمہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی دولت بیکار کاموں میں صرف کر دی ہے. اگر آج اچھے کاموں میں صرف کرتے, آج کہیں کالج اور یونیورسٹی والے اسکول بناتے, تو آپ کو پچھتانا نہیں پڑتا, آپ کو ذلیل ہونا نہیں پڑتا, آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, سننا ہی نہیں پڑتا کہ آپ کی بچیوں کی سر سے حجاب اتروایا جا رہا ہے. کتنا بڑا ممبئی ہے, کتنا بڑا مہانگر ہے یہ. انصاف سے بتائیے کتنے کالج ہیں آپ کے, کتنے اسکول ہیں آپ کے, کتنی آبادی ہے شیعوں کی. اچھے اچھے پیسے والے لوگ رہتے ہیں, بیکار کاموں میں پیسہ صرف کرتے ہیں. کیا کبھی کسی نے سوچا کہ ہمیں اسکول بھی بنانا چاہیے, ہمیں ریسرچ سینٹر بھی بنانا چاہیے, ہمیں کالج بھی بنانا چاہیے؟ یہ ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ دوسری قوموں کو آپ دیکھ لیجئے, مائنورٹی کے لیے ان کے بچے, ان کا اسکول ہے, ان کو فری میں ان کا ایڈمیشن مل جاتا ہے. ہمیں وہاں لائن لگانا پڑتی ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا نمبر بھی آئے گا یا نہیں آئے گا. اگر بھولے سے آ بھی گیا تو ہماری بچی بے حجاب ہو کے جائے گی. دروازے پر سے ہی حجاب اتروا لیا جائے گا. کیا یہ پسند کریں گے؟ علم دینا ضروری ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر لحد تک. تو ہم کیسے حاصل کریں؟ بے حجاب ہو کے علم حاصل کریں یا حجاب پہن کے علم حاصل کریں؟ مومنین بتا سکتے ہیں کہ اب کیا کریں ہم. جس طریقے سے ہم یہ مسجد بنا سکتے ہیں, کیا ہم مومنین چندہ اکٹھا کر کے کوئی اسکول نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم کوئی کالج نہیں بنا سکتے؟ سب بنا سکتے ہیں, لیکن اتنی توفیق نہیں ہے. کوشش کیجئے, اسکول بنائیے, کوشش کیجئے کالج بنائیے, ریسرچ سینٹر بنائیے, لائبریری بنائیے, اچھی سے اچھی دنیا کی ساری کتابیں جمع کیجئے, آپ خود پڑھیے, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے, اور اس معیار تک کہ اپنے بچوں کو لے کے جائیے لوگ یہ ملک آپ کا محتاج بن جائے. عبد الکلام نے ایک میزائل دیا ملک کو, آج پورا ملک نام لیتا ہے. اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیجیے, ایسا بنائیے تاکہ وہ ملک کے کچھ کام آ سکے. دشمن طاقتیں ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں. ہماری بچیاں, ہمارے بچے بہترین علم حاصل کر کے وہاں سے نکلیں. جب ہمارے پاس جگہ ہوگی, جب ہمارے پاس میں چیز ہوگی, تب ہم صحیح علم حاصل کر پائیں گے. جب ہمارے پاس کوئی سینٹر ہے ہی نہیں, تو ہم کس طریقے سے علم حاصل کریں گے؟ اپنا سینٹر قائم کیجئے, ایک پہچان بنائیے. عیسائی قوم کتنی ہے یہاں, جتنی بھی ہے, ہر محلے میں چلے جائیے, ہر علاقے میں ان کا ایک اسکول ملے گا, ایک کالج ملے گا, اسی کے پڑوس میں چرچ ملے گا, اسی میں لائبریری ملے گی. یہ اسلام کی پالیسی تھی. اسکول بنائیے, مسجد بنائیے, لائبریری بنائیے, تاکہ لوگ آئیں, پوچھیں یہ کیا ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ
یہ کیا ہے؟ وضع خانہ ہے. لوگ پوچھیں آگے کتابیں جمع کیجئے، اسکول بنائیے. میں بار بار کہتا ہوں مومنین سے، جاگیے، کب تک سوتے رہیں گے؟ ہماری نئی آنے والی نسل کو ہم نے تو پریشانی اٹھا لی تاکہ ہمارے بچوں کو پریشانیاں نہ ہوں. اگر ہم نے ایک اسکول بنایا تو آنے والے ہمارے بچے 2 اسکول بنا ڈالیں گے. ہم بنیاد کو رکھ کے جائیں. سامعین کرام، آدم سے لے کر مہدی تک کے اللہ نے سب کو علم کے ذریعے سے پہچانوایا ہے اور کسی ذریعے سے نہیں. پہچان آپ کی علم ہے. اگر یہی ختم ہو گئی تو ہم سب ختم ہو جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں پہچانے گا. علم کو لے کے آگے بڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد المصطفى. اللهم صل على علي المرتضى. صل على فاطمة بنت محمد. اللهم صل على حسن بن علي. اللهم صل على حسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل على علي بن الحسين. اللهم صل على محمد بن علي. اللهم صل على جعفر بن محمد. اللهم صل على موسى بن جعفر. اللهم صل على علي بن موسى. اللهم صل على محمد بن علي. اللهم صل على علي بن محمد. اللهم صل على حسن بن علي. اللهم صل على قائم المنتظر المهدي محمد بن الحسن العسكري صاحب الزمان. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین کرام، معزز حاضرین، اس دنیا کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. وہ دن دور نہیں ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے. حالات، ملکی حالات اس طریقے سے ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا دشمن بنایا جا رہا ہے.
بھائی بھائی کا دشمن بنایا جا رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن بنایا جا رہا ہے، کہیں ملک کا غدار کہا جا رہا ہے، کہیں ملک سے بھگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایسے سیاسی دور میں آپ کو کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، ایسے ماحول میں آپ کو کیا رول ادا کرنا ہے، کس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے حالات جو بنتے جا رہے ہیں، ہر ایک پہلو کے اوپر ہمیں نظر کرنا پڑے گی، ہر چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آج ملک میں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کی حالات کس طریقے سے بگڑ رہے ہیں۔ کہیں جب صبح سویرے اٹھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں کہ ایک نیا پروپیگنڈا دکھائی دیتا ہے، ایک نئی خبر سنائی دیتی ہے، آج مسلمانوں نے یہ کیا، کل مسلمانوں نے یہ کام کر دیا، آج مسلمانوں کے لیے یہ بل پاس ہو گیا، کل یہ بل پاس ہونا ہے، نہ جانے کتنے بل پاس ہو رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کس کس چیز کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس ملک میں رہنا ہے تو ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، اپنی جس شان سے ہم رہے تھے اسی شان سے ہمیں رہنا ہے، جس آن بان سے ہم رہتے تھے اسی آن بان سے ہمیں رہنا بھی اس ملک میں ہے، اور ہمیں اس ملک کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ تو ہمیں کس طریقے سے اس ملک میں رہنا پڑے گا، ہمیں اس طریقے سے ہمیں خود کو سمجھنا پڑے گا، اپنے بزرگوں سے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ آج حالات ہمارے ایسے ہیں تو ان حالات سے ہمیں کس طریقے سے آگے گزرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں چلنا ہے۔ ان علماء کے پاس میں جائیے، ان بزرگوں کے پاس میں جائیے جن کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ ہمیں ان سے کس طریقے سے نپٹنا ہے، کس طریقے سے کون سے سیاسی پہلو سے ہمیں گزرنا ہے۔ ان کے پاس جائیے، اس چیز کو سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد اس طریقے سے عمل کیجیے۔ دیکھیے اللہ نے وہ ساری چیزیں آپ کے لیے مہیا کر رکھی ہیں، سمجھنا آپ کو ہے، پہنچنا آپ کو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کے لیے حالات خراب ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعوں نے بڑے نقصان اٹھائے ہیں، ائمہ کے ہوتے ہوئے بھی دور دراز کے شیعوں نے بڑے نقصانات اٹھائے ہیں، بہت بے دردی کے ساتھ میں قتل کیے گئے ہیں۔ شیعہ بڑے مظلوم رہے ہیں، ہمیشہ مظلوم رہے ہیں۔ جہاں جہاں پر بھی دیکھیں، مولا متقیان علی جن ابی طالب علیہ السلام، ابو ذر سے بڑا شیعہ کون تھا؟ وقت کے حاکم نے انہیں رفضہ بھیج دیا، وقت کے حاکم نے انہیں رفضہ جیسے صحرا میں بھیج دیا۔ پہلا شہید، ظلم، اتنا بڑا ظلم، اتنا ظلم کہ جہاں نہ پانی ہے، نہ ہی کھانا ہے، نہ ہی کوئی سایہ دار درخت، درخت کی تیز دھوپ ہے، ایسی دھوپ کے دانا ڈال دو تو بھول جائے۔ ایسی دھوپ میں ابو ذر جیسا مخلص صحابی پیغمبر کا، علی کے شیعہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ تو شیعوں کے اوپر ہمیشہ ظلم ہوتا رہا۔ بس ایک چیز ہے مولا، صبر اختیار کرو اور اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرو، اور اسی کے تحت آپ اپنی زندگی کے کارواں کو آگے بڑھاتے چلیں گے۔ نصرت اللہ کی طرف سے آئے گی، مدد اس پروردگار کی طرف سے آئے گی۔ سامعین کرام، اختتام پہ خطبے کی اگر آپ کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنتا ہے، اور وہ دعا قدر قبولیت تک ضرور پہنچتی ہے۔ سب سے پہلی دعا کیجیے کہ اللہ یوسف زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے ناصر و نشمار
परवरदिगारा हम सबको इल्म दीन इल्म अता करे, आने वाले चाहे वो इल्म दीन हो या दुनियावी इल्म हो, तो सबको मोमिनीन को वो इल्म अता करे। परवरदिगारा हमारे बच्चों को इल्म अता करे, आने वाले तमाम मोमिन मोमिनात जहाँ कहीं भी आफत बला अमरन मुसीबत में गिरफ्तार हैं, खुसूसन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन, बहरैन, फिलिस्तीन, परवरदिगारा इन सब पर अपनी रहमतें, बरकतें, नेमतें, मग़फ़िरतें, इनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा इन सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। उनके हिंदुस्तान में परवरदिगारा हमारे मुल्क में अमन व अमान बरकरार फरमा। आने वाले हमारे मुल्क के अमन व अमान को जो बिगाड़ना चाहते हैं, जो ज़ालिम ताकतें यहाँ इकट्ठा हो गई हैं, जो सियासत के तौर पे इकट्ठा है, पालने वाले ऐसी जालिम ताकतों को निस्तो नाबूद फरमा। पालने वाले अमन अमान को बरकरार फरमा। पालने वाले ये सालिब औलाद हैं, उन सबको अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा जो बे औलाद हैं, उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। पालने वाले जो बेरोजगार हैं, उन सबको बरसरे रोजगार कर दे। परवरदिगारा जो बरसरे रोजगार, उनके जायज़ रोज़ी कारोबार में बरकत इनायत फरमा। परवरदिगारा यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील अता फरमा। परवरदिगारा हम सब उनके नासरों में शुमार फरमा।